जय जगन्नाथ। स्कंद पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यर तृतीय अध्याय पुरुषोत्तम क्षेत्रर विभिन्न तीर्थ और देवता मानकर परिचय, तीर्थ और भगवानकर महिमा तथा पापपरायण पुंडरीक और अंबरीशंकर यह क्षेत्र को आगमनर प्रसंग आम उत्थापन करिबा। माँ महालक्ष्मी देवी कहिले, एई क्षेत्रर आकार हेउछि शंखक्षेत्र समान। यार मस्तक उपरे पश्चिम सीमारे सबु कामना को पूर्ण करुथिबा भगवान शंकर विराजित होइछन्ति। शंख आगरे अर्थात पूर्व सीमा उपरे भगवान नीलकंठ विराजमान करिछन्ति। एई दुईर मध्य प्रदेश गोटिए कोण। भगवान नारायणकर ही परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ अटे। एठारे मृत्यु हेले प्राणी मानकर मुक्ति प्राप्त हुए। एठारु समुद्र स्नान मात्र ही मोक्ष पद प्राप्त हुए। शंखाकार तीर्थर द्वितीय आवर्तरे कपालमोचन नामक लिंग रहिछन्ति। जो मनुष्य कपालमोचन को दर्शन करती, पूजन करती एवं तांको प्रणाम करती, से ब्रह्महत्या पापरु मुक्त हो जाती। शंखर तृतीय आवर्त स्थान रे मोर आद्याशक्ति विमला देवी अवस्थित अछंती, जे कि भोग मोक्ष प्रदान करिथांती। जे भक्तिपूर्वक एहांकर दर्शन करती, पूजन करती, प्रणाम करती, से संपूर्ण कामना को प्राप्त करती और शेषरे मोक्ष मध्य प्राप्त करती। शंखर नाभि स्थान रे कुंड, बट्ट और भगवान पुरुषोत्तम ए तीन स्थित होइछन्ति। कपालमोचन ठारू आरंभ करी अर्धासिनी पर्यंत शंखर मध्य भाग बोली कह जाए। जी अर्धासिनी को दर्शन करती, प्रणाम करती, पूजन करती, जी अक्षय भोग को उपभोग करती। तीन लोकरे जे कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदायक तीर्थराज पुरुषोत्तम मुक्ति साजुज्य मध्य प्रदायक अटंती। जन्म मृत्यु जरा शोक एठारे प्राणी को केबे भी मिले नहीं। रोहिणी नामक कुंड भगवानकर करुणा रूप जलरे पूर्ण होइथिबारु एही रोहिणी कुंडर जलस्पर्श मात्रे ही भवबंधन मुक्ति मिलता है। प्रलय काल रे जो जल बढ़ी जाए समस्ते ही कुंडरे विलीन हो जाती। हे धर्मराज, एठाकार निवासी मुख्यर अधिकारी अटंती। जमंकर राजुती एठारे केबे भी रहेनी। कामाख्या और क्षेत्रपालक मध्य विमला देवी रहिछन्ति। भगवान पुरुषोत्तमकर दक्षिण भागरे साक्षात ब्रह्मस्वरूप नृसिंह भगवान विराजमान करिछन्ति। प्रभा उज्ज्वल और हिरण्यकशिपुर पक्षस्थल को विस्तीर्ण करिछन्ति। समस्त पाप दर्शन मात्रे कटि जाए। तांका आगरे जो प्राणी मृत्यु मुखरे पड़े से ब्रह्म साजुज्य को अवश्य ही प्राप्त करे। अविमुक्त क्षेत्र काशी रहुथिबा मृत्युवर्ण करुथिबा प्राणीर कर्णरे महेश्वर बोधर उपायभूत ब्रह्मज्ञान को उपदेश देइथांती। पुरुषोत्तम निकटरे कल्पवट तले समुद्र कूले जे केही मृत्युवर्ण भी करेना, से तत्काल मुक्तिपथ अनुगामी हुए। अंतर्वेदी रक्षा पाई 8 जन शक्ति एठारे विराजमान करिछन्ति। बटवृक्षर जड़रे रहिछन्ति माँ मंगला, पश्चिम रे रहिछन्ति माँ विमला, शंखर पृष्ठभागरे सर्वमंगला, उत्तर दिगरे माँ अर्धासिनी तथा लंबा देवी, दक्षिण रे माँ कालरात्रि, पूर्वरे माँ मरीचिका तथा कालरात्रिर पछभागरे रहिछन्ति चंड रूपा शक्ति। एई 8 शक्ति उग्र रूप धारण करी सबु क्षेत्र को सुरक्षित करुछन्ति। तेणु तांको दर्शन मात्रे ही अवश्य समस्त पाप नाश होइथाए। माँ रुद्राणीकर 8 रूप को देखी भगवान शिव मध्य 8 रूपरे एठारे व्यक्त होई परमेश्वर श्रीहरिंकर उपासना करुछन्ति। कपालमोचन, क्षेत्रपाल, जमेश्वर, ईशान, बिल्लेश्वर, नीलकंठ और बटवृक्षर जड़रे बटेश्वर भगवान विराजमान करिछन्ति शिवलिंग रूपरे।
ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶ ପୂଜାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଜନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏଠାରେ ଯମରାଜ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧରି ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏପରି କହି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଭୁ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ 4 ପ୍ରତିମାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କାଷ୍ଠ ପ୍ରତିମା ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କରିଛନ୍ତି ଓ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନାର୍ଥେ ପ୍ରତିମାର ସ୍ଥାପନ କରାଇବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥାରେ ଯମରାଜ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନୀଳ ମେଘ ସମାନ କାନ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। କରୁଣାସାଗର ପ୍ରଭୁ କାଷ୍ଠ ବିଗ୍ରହରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଶରଣାଗତମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ନାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିମା ଲୌକିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦୀନ ଅନାଥମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶରଣଦାତା, ଶରଣ ରକ୍ଷକ, ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଅଟନ୍ତି। ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନୌକା ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚରଣ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ଜଗତର ବନ୍ଦନୀୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ସଂହାରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ପୁଞ୍ଜ ଭସ୍ମକାରୀ, ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତିର ନାଶକାରୀ, ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତିର ବିନାଶକାରୀ, ବିଭୂତିର ପ୍ରସାରଣକାରୀ ତଥା ସମସ୍ତ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସେ ବରଣୀୟ, ନମନୀୟ, ବନ୍ଦନୀୟ, ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବର ଭରଣ ତଥା ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱର ଧାରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ କହିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିପାରନ୍ତି। ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ। ସିଏ ଚେଷ୍ଟାରହିତ କାଷ୍ଠ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବିଳାସ କରିପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତିରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ 1000 ଅପରାଧ ବା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ କ୍ଷମାର ସାଗର, କରୁଣାର ଅବତାର, ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ସେ ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରକାରୀ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ, 2 ମିତ୍ର ଥିଲେ। ତ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ପରଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆହାର ବିହାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦୁହେଁ ସଦାଚାର ମାର୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ। ମୋହବଶତଃ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ପସତ୍କାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ, ସ୍ୱାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ମହାପାତକରୁ କଳଙ୍କିତ ହୋଇ ସେ ମଦିରା ମଧ୍ୟ ପାନ କରୁଥିଲେ ଓ ବେଶ୍ୟା ସହବାସରେ ରହୁଥିଲେ। ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରଲୋକର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମଥାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର ଅଧା ଆୟୁ ହିଁ ବିତିଗଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି କରି ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତୋତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେଠି ଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ବୈଦିକ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅଧାର୍ମିକ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପୁଣ୍ଡରୀକ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ। ସେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଦୁରାଚାରକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପାପର ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୁ କିପରି ପାର କରିବା? ଜୀବନର ଅଧା ଆୟୁ ତ କଟିଗଲାଣି। ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛେ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯଦି ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଜୀବନ କେଜାଣି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିଛେ, ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତାହାର ନିରୁପାୟ
ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ଘୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଏହି ଯଜ୍ଞର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପଥ ପଚାରିବା, ସେ ଯାହା କହିବେ ମାନିନେବା, ଏହା ଦୁହେଁ ଚିନ୍ତନ କରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ। ଏପରି ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଦୁହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ନିଜ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାଗିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଖି ବୁଜି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ସେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପର ନାଶ କରିଦେଲେ। ବକ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସିକରି ସେଠି ବସିଗଲେ ଓ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁମାର, ଯଦି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅତୀବ ଭୟଙ୍କର ପାପରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହସା ଚାଲିଯାଅ। ତାହା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜର୍ଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଷ୍ଟମୟ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିପାରିବ, ମୋକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯିବ। ପରମ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରରେ ନୀଳାଚଳର ଶିଖର ଉପରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣରେ ଯାଅ। ସେହି କରୁଣାନିଧାନ ଭଗବାନ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନୋରଥକୁ ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଦୁହେଁ ହର୍ଷଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।